हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहिर षष्ठ अध्याय किशोरावस्था वृद्धि और परिवर्तन विषय आलोचना करवा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 एंड 2 आलोचना कर सारी एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देइछि। पिला माने वीडियो दी भलो लागिवो लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करदबो एवं वीडियोटी को तुम सांग माननकु शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो देखो आमे स्टार्ट करिबा 6.4.2 रे जो अछि व्यक्तिगत परिच्छन्नता। तो देखो कौन कहिछि, पोषण व्यतीत किशोरावस्था रे व्यक्तिगत परिष्कार परिच्छन्नता मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शरीर विभिन्न अंश विशेषकर काख एवं जननेन्द्रियर परिच्छन्नता आमको संभाव्य रोग संक्रमण रक्षा करें। तो देख पोषण व्यतीत आम कौन करवा ना किशोर अवस्था आमर व्यक्तिगत परिष्कार परिच्छन्नता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शरीर विभिन्न अंश काख बा जननेन्द्रिय है कि जननेन्द्रियर परिच्छन्नता आमको संभाव्य रोग संक्रमण रक्षा करें। तो देख कही झील मान ऋतुस्राव समय उपयुक्त परिष्कार परिच्छन्नता बजाय रखा उभय आराम एवं स्वास्थ्य जरूरी। तो झील को जो ऋतुस्राव समय उपयुक्त समय परिष्कार एवं परिच्छन्नता से बजाय रखा फल से कौन लगे ना आराम लगे स्वास्थ्य से जरूरी। तो यही उद्देश्य डिजाइन कर सानिटारी पैड एवं पुनः व्यवहार योग्य कपड़ा पैड भली जिनिस व्यवहार कर ऋतुस्राव समय परिष्कार परिच्छन्नता बजाय रखा जाई पारिबो। तापर देखो अछि कोन झियो एवं महिलांकर ऋतुस्राव स्वास्थ्य सुरक्षा को उन्नत करिया पई सरकार एही उत्पाद गुडी को मागणा रे किंबा कम दाम रे जगाइबा को प्रयास करूचंती। तो आम राज्य रे विद्यालय मानकर एही उद्देश्य रे खुशी योजना हैला कि योजनाटा कोन खुशी कार्यकारी होउची। तो देखो आमे समस्ते किशोरी मानक मासिक ऋतुस्राव समय परिष्कार परिच्छन्नता को प्रोत्साहित करने पई विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थान रे आवश्यक सुविधा उपलब्धता सुनिश्चित करने पई प्रयास करबा उचित। सामूहिक भाव में आमे आगो को बढ़िबा उचित। सानिटारी पैड संपर्कित जेकोसी भ्रम धारणा को ह्रास करबा एवं ऋतुस्राव संपर्क परिच्छन्नता रे सहायता करबा उचित। व्यवहृत सानिटारी पैड गुडी को सर्वदा खबर कागज रे गुड़ाई ओलिया पात्र भितर ठीक भाव में फिंगा उचित। तो व्यवहृत हो सारा पर जो सानिटारी पैड गुड़ाक कौन होती सर्वदा खबर कागज रे गुड़ाई आम ओलिया पात्र भितर ठीक भाव में फिंगा उचित। समय क्रमे एगुड़िक वैद्युतिक अग्निकुंड रे जालिया सचेतनता सृष्टि करा उचित। एपरी करने द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवेश परिच्छन्नता सुनिश्चित होता है। तो आजिकाली परिवेश अनुकूल सानिटारी पैड उपलब्ध है जहाँ जैव अवक्षय योग्य होगा सहित स्वास्थ्यकर अटे। तो देखो यहाँ हूँ तुम देख चित्र 6.1 देख दिखाई सानिटारी पैड। तो यहाँ हूँ कौन विद्यालय मानक आमर जो खुशी योजना अच्छी से खुशी योजन आमर सरकार कौन कर राज्य सरकार ना बंटन करुँच बुझेगा किशोरी आमर किशोरी मानक। तेणु आम कौन करवा ना सानिटारी को आम कौन करवा ना आम व्यवहार माने जो आमर किशोरी माने मासिक ऋतुस्राव समय परिष्कार परिच्छन्नता को प्रोत्साहित करने है। तो से आग को बढ़िया उचित एवं सानिटारी पैड संपर्कित जेकोसी भ्रम धारणा को ह्रास करेंगे एवं कौन ऋतुस्राव समय संपर्क परिच्छन्नता से साहाय्य करवा उचित। एवं जो व्यवहृत हो सारा पर जो सानिटारी पैड गुडी को सर्वदा कौन करबो ना खबर कागज रे गुड़े ओलिया पात्र भितर ठीक भाव में फिंगा उचित। तो तापर से गुड़ा कौन हम ना समय क्रमे से वैद्युतिक अग्निकुंड रे जालिया सचेतना सृष्टि करा उचित। यह करने द्वारा कौन हम स्वास्थ्य एवं परिवेश परिच्छन्नता सुनिश्चित होता है। तो आजिकाली परिवेश अनुकूल आमर सानिटारी पैड गुड़ाक बाहर है कि जो गुड़ा कौन परिवेश से गुड़ा कौन क्षतिकारक ना है कि आमर बा प्रदूषण परिवेश प्रदूषण हम से गुड़ा कौन हम परिवेश अनुकूल सानिटारी पैड है कि जहाँ कौन हम ना जैव अवक्षय जोग से गुड़ा कौन हम माटी मिसीज है कि जैव अवक्षय योग्य सहित स्वास्थ्यकर अटे। तो देख जापार ना यहाँ हूँ तुम सानिटारी पैड। तो देख विज्ञान एवं समाज कौन कहूँ ना ऋतुस्राव कालीन स्वच्छता को निश्चित करने सरकार निम्न पदक्षेप नहीं
ଋତୁସ୍ରାବକାଳୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଜନା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ MHS ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଶୋରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବକାଳୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ RKSK ହେଲା। ତ ଦେଖ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଋତୁସ୍ରାବକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନେ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ସୁବିଧା ସାନିଟାରୀ ନାମକିନ୍ ପ୍ରୟାସ ନାମକିନ୍ ହେଲା କି। ତ ନମକିନ୍ର ପ୍ରୟାସ ସୁବିଧା ସାନିଟାରୀ ନାମକିନ୍ ହେଲା କି। ତ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅଧୀନରେ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜୈବ ବିଘଟନଶୀଳ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବକାଳୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏହି ପ୍ରୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅଛି, ଯେପରିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସୂଚି ଯୋଜନା, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁସି ଯୋଜନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେଟାକୁ ସୂଚି ଯୋଜନା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ଖୁସି ନାମକିନ୍ ଯୋଜନା। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡାକରେ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ନା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆମର ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା କି। ତ ସେଟା ଖୁସି ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଲା କି ବଣ୍ଟନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ ଏଠି 6.4.3 ରେ ଦେଖ ଅଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା କି। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କବ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖେଳ କୁଦ ନାଚ ଗୀତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏବଂ ହେଲା କି ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଆମର ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡାକ ନିହାତି ତୁମକୁ ଆମର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଡେଲି ଦରକାର ହେଲା କି। ତୁମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କର, ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର କି, ତୁମେ ମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କର କି କିମ୍ବା ତୁମେ ଖେଳ ସବୁଦିନ ଖେଳା ଖେଳି କର କି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି ସେଗୁଡାକରେ ତୁମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର କି। ଯଦି କର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କଲ ଆଉ କଣ କରିବା କଥା ହେଲା କି ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ କର, ତୁମେ ଯଦି ଘରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ତୁମ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ତୁମ ସହନ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରେ ଏବଂ ତୁମ ମାନସିକ ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତ ଦେଖ ଏ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ, ଦେଖ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖ ସିଏ ସ୍କିପିଂ କରୁଛି, ଏଠି ଦେଖ ସିଏ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ବ୍ୟାୟାମ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି 6.4.4 ଅଛି ଦେଖ ସନ୍ତୁଳିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ବାସ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଣ କରୁଛେ ନା ପରସ୍ପର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜଡିତ ହଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ନମ୍ରତା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ କଣ କରିବା ନା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କଣ ହବ ନା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେହେତୁ କିଶୋରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଉଚିତ। ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଆମର ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ। ଏହି ସମୟରେ କିଶୋରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହପାଠୀ ବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧୁନା ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି, କେମିତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା। ତ ଦେଖ ଆଧୁନିକ
তো এটা করব না। এই যে ডেঞ্জর সাইবর ধমକ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତ ମଜା କରିବ ନେଲା ଚିଡେଇବା ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏଟା ସବୁ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସାଇବର ଧମକ ହେଲା କି। ସାଇବର ଧମକ ସାଇବର ମାନେ ଠକ ଗୁଡାକ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ତୁମଠୁ ସବୁ ହେଲା କି ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ପଠେଇବେ ତୁମଠୁ କଣ ଡାଟା ସବୁ ନେଇଯିବେ ନେଇକି ତୁମକୁ କଣ କରିବେ ଧମକ କରିବେ ତୁମକୁ ପଇସା ମାଗିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଚିଡେଇବା ମଜା କରିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ସାଇବର ଧମକ। ତ ଦେଖ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ପାଇବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସୂଚନା ପାଇବା କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମର ରହିଛି। ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ହେଲା କି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିକ୍ କରିବ ନାହିଁ କଲେ କଣ ଡାଟା ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ଗୋଟେ ତୁମକୁ କଣ କରିବ ନା ତୁମକୁ ସିଏ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବ ବା ତୁମକୁ କଣ କରିବ ତୁମକୁ ସିଏ ପଇସା ମାଗିବ ତୁମ ଡାଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ସେଇ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହେବା ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଆମର କଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠାରୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବ ସାବଧାନତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଅସାବଧାନତା ହେଲା ମାନେ କଣ ହବ ତା ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବ ହେଲା କି। ବୟସ୍କ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ କହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମାଜ ସାଇବର ବୁଲିଂ ବା ସାଇବର ଧମକ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଯଥା ଫୋନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇବା ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି କିମ୍ବା ବିନା ସମ୍ମତିରେ ତୁମର ସମ୍ମତି ବିନା ସମ୍ମତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରିଦେବେ ଓ ବିନିମୟ କରି ହଇରାଣ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି 6.4 ସାଇବର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତୁମେ କଣ ସାଇବର ଧମକ ବା ସାଇବର ବୁଲିଂଟା କଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ଧମକର ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଯେମିତି ଫୋନ ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ସେଗୁଡାକ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ପଠେଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ପଠେଇବେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପଠେଇବେ ଏବଂ ତୁମର ବିନା ସହମତିରେ ସେମାନେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୁମ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଲିଙ୍କ ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତୁମେ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ତୁମେ ସବୁ ଡାଟା ସବୁ ନେଇଯିବେ ତାପରେ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ହେଲା କି। ତେଣୁ ସେଗୁଡା କଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତୁମେ ସାବଧାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଦେଖ କହିଛି ହଇରାଣ କରିବା ଯଦିଓ କେହି ତୁମକୁ ଏହିପରି ଧମକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତୁମେ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ତଥା ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନରେ ହେଲା କି କୌଣସି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବା କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 6.4 ଅଛି ଆସ୍ଥ ସଚେତନ ପ୍ରସାର କରିବା। ତ ଦେଖ ଦଳ ହିସାବରେ କାମ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପାମ୍ପଲେଟ ଡିଜାଇନ କର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଅ। ଏହାପରେ ସାମୂହିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କର। ତ ଦେଖ ତାପରେ କଣ କହିଛି ଏଇଠି ଦେଖ ସାରଣୀ 6.4 ରେ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ କରିବା ନାହିଁ କହିଛି। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ହେଲା କି 1 2 3 ଦିଆହେଇଛି କରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଓ ସଦୟ ହେବା। ତ କରିବା ନାହିଁ କଣ କରିବା ନାହିଁ ନା ଅପରିଚିତ ବା ଆଭାସୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିନ କିମ୍ବା ଆଭାସୀ ବନ୍ଧୁ ହେଲା କି ଯେଉଁ ସହିତ ତୁମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ତୁମେ ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କଣ କରିବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହବ ସଦୟ ହବ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅପରିଚିତ ବା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋକୁ ତୁମେ ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ ହେଲା କି ବା ତାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ସେ ପଠେଇବ ନାହିଁ କି ଦେବ ନାହିଁ ହେଲା କି। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖ କଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କୌଣସି ହେଲା କି ଲେଖିଦବ କୌଣସି ଗୁଜବ ବା ମିଛ ଖବରକୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚ କରି ସେୟାର କରିବା ନାହିଁ।
ବୁଝିଲା। ତ କ'ଣ କରିବା, ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କରିବା ନାହିଁ ନା କୌଣସି ଗୁଜବ ହେଲା କି ବା ମିଛ ଖବରକୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚ କରି ସେୟାର କରିବା ନାହିଁ, ହେଲା କି ଏଇଟା କରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ତ କ'ଣ କରିବା ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନା ଦେଖ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ ନା ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା ନା। ତ ଏଇ ସବୁ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା 6 ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ 4.5 ଯୋଉ ଅଛି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଏଡ଼େଇ ରହିବା ନା କହିବାକୁ ଶିଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଟା କହିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଏପରିକି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ତମାଖୁ, ଗୁଟକା, ସିଗାରେଟ, ବିଣ୍ଡି, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଇସବୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦମୟ ଔଷଧ ଔଷଧ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି। ତୁମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଠକି ମାନେ ତୁମକୁ ଠକିକି କ'ଣ କରିବେ, ତମାଖୁ ଖୁଆ କରିବେ, ଗୁଟକା ଖିଆ କରିବେ, ସିଗାରେଟ ଟଣା କରିବେ, ବିଡ଼ି ଟଣା କରିବେ, ମଦ୍ୟପାନ କରାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରନ୍ତି ବା ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ହେଲା କି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କ'ଣ କରିବ, ଦୂରେଇ ରହିବ। ଚାପରେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତୁମ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ଏଭଳିଆ କହୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲା କି ମାନେ ନିଶା ଜିନିଷ, ହେଲା କି। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ କିଶୋର ଓ କିଶୋରୀ ମାନେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଦୁଆ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଗଞ୍ଜଡ଼ ହେଇକି ବାହାରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ବେଶୀ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଆମର ନିଶାଖୋର ହେଇଯାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ମାନେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ହେଲା କି। ତେଣୁ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସେବନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଶା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା କି। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଦାର୍ଥ ଦୁର୍ବ୍ୟସନ ବା ମାଦକାସକ୍ତି, ମାଦକଯୁକ୍ତ ଆସକ୍ତି, ମାଦକାସକ୍ତି ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ହେଲା। ମାଦକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ହେଲା କି ବା ନିଶା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ମାଦକାସକ୍ତି, ହେଲା କି। ତେଣୁ ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟସନ ମାଦକାସକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏତାର ଫୁସଫୁସ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଆମର ବିନି ଟାଣିଲା, ସିଗାରେଟ ଖାଇଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ତମାଖୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା, ଏସବୁ କଲର ଦେଖ ତାର ଫୁସଫୁସଟା କେମିତି କଳା କଳା ହେଇଗଲା, ହେଲା କି। ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ଫୁସଫୁସ ସେମିତି ଥିଲା, ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ନ ଟାଣିବା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ନ ଟାଣିବା ଆଗରୁ, ପରେ ଦେଖ ଟାଣିକିରି କେମିତି ସବୁ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ପୁରା ଯାକ ଫୁସଫୁସ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କଳା ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଆଜି ଯିଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହୁଏତ ଥରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଥରେ କହିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ। ଯିଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସେ ଆଗରୁ ଆଜି ଦିନେ ଟାଣିଦିଏ, ଆଜି ସାଙ୍ଗଟା ଯଦି ଟାଣିଦିଏ, ଆଜି ଫ୍ରି ପାଇଛି ଟାଣିଦିଏ, ଏମିତି କରୁ କରୁ କ'ଣ ହବ, ଦିନେ ଆଜି ଥରେ ଟାଣିଦିଏ କହିକି କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଆଜି ସେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ହବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମାଦକ ପଦାର୍ଥକୁ ନା କହୁଛେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଲେ ମନା କର, ସେ ମଦ ଦେଉ ବା ସିଗାରେଟ ଦେଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଉ, ସେ ଆମର ତମାଖୁ ଦେଉ କିମ୍ବା ଗୁଟକା ଦେଉ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ନା ପ୍ରଥମରୁ ତୁମେ ମନା କରିବ ଯେ ଆମେ ସେସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ ବା ଟାଣିବା ନାହିଁ ବା ପିଇବା ନାହିଁ, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଏଇଟା କହିଛି ବିଣ୍ଡି ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଫୁସଫୁସର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣ କିମ୍ବା ଧର ସିଗାରେଟ ଟାଣ, ବିଣ୍ଡି ଟାଣ, ହେଲା କି, ଏଗୁଡ଼ା ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ତୁମର ଏଇ ଫୁସଫୁସ ତ ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ, ହେଲା କି। ତୁମେ ତ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେବ ତମାକୁ, ହେଲା କି, ସେ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ତୁମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଦିନକୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ହେବ, ହେଲା କି, ତୁମର ଛାତି ବଥା ହେବ, ହେଲା କି, ଶକ୍ତିଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଫୁସଫୁସରେ କ୍ଷତି ହେବ, ଭଳି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନା କହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଯଥା ପିତା ମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ନିଶା ଯେ କରୁଛି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ନିଶା ଅଭ୍ୟାସଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ନା ସିଏ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଯଥା ମାତା ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଯଦି ନ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି ପରାମର୍ଶ ନେବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ, ନହେଲେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିଛି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଯାଇକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବା ଦରକାର, ବୁଝିଗଲା। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହବ ନିଶା ସେ ଛାଡ଼ିଦବ, ହେଲା କି। ଏଟା ବହୁତ କ'ଣ କରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ମାରପିଟ କରିକି ସେମାନେ ଛଡ଼ାନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ଭଲ କହିଲେ କି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ମାରପିଟ ନ କଲା ମାନେ ତୁମେ ଆଉ ସେ ନିଶାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଟା ମାରା କରନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣ ହେଲା କି। ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ବୁଝାନ୍ତି, ବହୁତ ନିଶାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ ତ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେନି। ନିଶାର ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁଧରି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରେ ସେମାନେ ସୁଧରିବେ, ସେଠି ରହିବେ, ତାର ପୁଣି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶା କରିବେ। ନିଶା କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ନିଶାଟାକୁ ଜଣେ ଛାଡ଼ିବା, ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର କରିବା କ'ଣ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ନିଶା ଛାଡ଼ିବି, ତେବେ ତୁମେ ନିଶାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ, ହେଲା କି। ତ କହୁଛି ଡାକ୍ତରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ହାତରେ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ତ ଦେଖ କହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ କହିଛି ନିଶା ମୁକ୍ତି ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି, ମହିଳା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଶାମୁକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନିଶାମୁକ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 14446 ହେଲା କି 14446 ହେଲା କି 14446 ଏଇଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣ ନିଶାମୁକ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। କେମିତି ନିଶା ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ଟା ଅଛି। ଯେ ନିଶା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ନିଶା ମୁକ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଡାଟା। ତ ଦେଖ କିଶୋରାବସ୍ଥା, ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି 6.5ରେ କିଶୋରାବସ୍ଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିଛୁ। ଇଏ କହିଲା ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି କ'ଣ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୀବନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଘଟେ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଦେଖ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଏବଂ ଯୌବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ହରମୋନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ହରମୋନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପାଦିତ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ସଂକେତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କିଛି ହରମୋନ କ'ଣ କରେ ନା ମନ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ହେଲା। କିଛି ହରମୋନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତୁମର ମନଟାକୁ ଏବଂ ତୁମ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ କିଶୋରାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ରହି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହାୟତା ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଖୋଜି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୁମେ ତୁମର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଏଇ ବିଷୟଟାରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟାରେ ଉଧାଇଟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ କିଶୋରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଶୈଶବରୁ ଯୌବନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 10 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା କିଶୋରାବସ୍ଥା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଜୈବିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ। ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜନନରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ବୟଃ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଏକ ଶିଶୁର ହେଲା କି ଶରୀର ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଯୁବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଚେହେରା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଅଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଋତୁଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 28 ରୁ 30 ଦିନରେ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଋତୁସ୍ରାବ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଋତୁସ୍ରାବ ଯୌବନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ 44 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୁଏ। ତ କିଶୋରୀ ମାନେ ଅନେକ ଆବେଗାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। 7ରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 8ରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତମାଖୁ, ମଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଶା ଔଷଧ ଭଳି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନା କହିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପାଦିତ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହରମୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। 10ରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଚେତନତା କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ ଏବଂ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଆମ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରଟା, ହେଲା କି ତୁମର ଏଇ ବିଷୟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1 ନମ୍ବରରୁ ଦେଖ ତୁମର ଅଛି କେତେ ନମ୍ବର ଯାଏଁ, 10 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଅଛି, ହେଲା କି। ତ ସେଇ 10 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଅଛି। ତ ହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ତୁମର ପୁରା ବିଷୟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବା ଯେଉଁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କହୁଛ, ହେଲା କି, ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଯାହା ବି କହ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟା ତୁମର ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପଳେଇବ, ଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।